हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल मैथ्सना विडियो लेक्चरनी अंदर आपनु स्वागत है मित्रों। गया पीरियडनी अंदर આપણે સ્વાધ્યાય 8.1 રેખા અને વક્ર વડે ઘેરાતા પ્રદેશના ક્ષેત્રફળની વાત કરી હતી। હવે આજે આપણે ઉદાહરણ 6 થી આગળ વધવાનું છે, જેની અંદર બે વક્રો વડે ઘેરાયેલા પ્રદેશના ક્ષેત્રફળની આપણે વાત કરવાની છે મિત્રો। ઓકે, जीनी दृष्टिए आ टॉपिक खूब ज अगत्यनो होय छे, बे वक्रो वडे घेराता प्रदेशना क्षेत्रफळ वाळो टॉपिक। तो उदाहरण 6 नी रकम में जुओ तो बे पर्वलय आप्या छे आपणने। ओके, y बराबर x स्क्वेर अने y स्क्वेर बराबर x, एटले आया y नो वर्ग नथी ने आया x नो वर्ग नथी। एनो मतलब एक पर्वलय धन x अक्ष उपर छे, एक आ पेलो छे ई धन y अक्ष उपर छे, बीजो धन x अक्ष उपर छे। तो आ बे पर्वलयो छेदशे, एना छेद बिंदुनी वच्चे जे घेरातो प्रदेश हशे एनुं क्षेत्रफळ आपणे मेळववानुं छे। तो बे वक्र आवे त्यारे पहेलुं काम शुं करवानुं होय मित्रों, एनी ओळख। तो बे पर्वलयो छे ई तो आपणने खबर पड़ी गई छे અને આપણને અમે આપ્યું છે કે બે પરવલયો। હવે વાત આવે બેના છેદબિંદુ મેળવવાની। તો છેદબિંદુ માટે બે પરવલય પ્રમાણિત પરવલયો છે, તો પ્રમાણિત પરવલયનું શિરોબિંદુ હંમેશા ઉગમ બિંદુ 0 0 જ હોય છે, એટલે એક છેદબિંદુ તો એનું 0 0 જ થશે। જ્યારે બીજું છેદબિંદુ છે એ સામાન્ય રીતે જ્યારે બે પરવલયો આપવામાં આવે ત્યારે અહીંયા y બરાબર x સ્ક્વેર અને x बराबर y स्क्वेर में एना सहगुणको छे ए जोवाना होय, x स्क्वेर बराबर y अने y स्क्वेर बराबर x। तो अहींया जे सहगुणको आवे छे ई जेना छेदबिंदु सामान्य रीते बनी जता होय छे। वर्ग बराबर सामे जे पद तमे बतावो x स्क्वेर बराबर y अने y स्क्वेर बराबर x, तो x अने y ना गुणकमां जे पद आवशे ई ज सामान्य रीते एना छेदबिंदु बनी जता होय छे। बाकी तमे एक नी बीजामां किंमत मूकीने पण मेळवी शको, पण आमां जरूर नथी रहेती। दाखला तरीके तमने कहूं के भाई आवुं परवलय आप्युं होय x स्क्वेर बराबर 9y अने y स्क्वेर बराबर 9x, तो आ बेना गुणकमां आपेली संख्याओ अत्यारे अहींया आप्युं छे, शुं आप्युं छे तो के x स्क्वेर बराबर y अने y स्क्वेर बराबर x। तो आना सहगुणको अहींया शुं छे तो के 1 1 छे, तो आनु छेदबिंदु 1 1 थशे। एक 0 0 तो छे ज बधायमां कॉमन। ओके, उगम बिंदु तो शिरोबिंदु जे छे बेयनुं एटले ए तो कॉमन शिरोबिंदु आवशे। बाकीनुं छेदबिंदु शुं थशे तो के आनु 1 1, आनु छेदबिंदु आवशे 9 9। ओके, तमे कदाच एकनी किंमत बीजामां मूकी अने मेळवशो तो पण 9 9 ज आवशे, तो मेळववा जवानी जरूर नथी। पण एटલું ધ્યાન રાખવાનું કે ડાબી બાજુ x સ્ક્વેર ને y સ્ક્વેર વાળું પદ ગોઠવવાનું પછી કરવાનું। દાખલા તરીકે આવું આપ્યું હોય કે x સ્ક્વેર બરાબર 4y અને y સ્ક્વેર બરાબર 4x, तो एक 0 0 छेदबिंदु रहे, बीजू छेदबिंदु शुं थशे तो के x અને y ના ગુણકમાં જે સંખ્યા છે 4 4 થશે। પછી ક્યારેક આવું આપે આપણને કે x સ્ક્વેર બરાબર 4y અને y સ્ક્વેર બાય 4 બરાબર x, तो अहींया पछी 1 नहीं लेवानो। ओके, y स्क्वेर ने करता बनाववानो, y स्क्वेर बराबर 4x अने गुणकमां आवती संख्याओ छे ए मोटे भागे पूर्ण वर्ग संख्याओ ज आपे, कारण के फरी पाछुं आमां तमे गणतरी करो ने एकनी किंमत बीजा मूको त्यारे घनमूळ काढवुं पड़े, तो घनमूळ छे एना ज निकળી શકે, बाकी सीधा घनमूळ न निकળી શકે। એટલે આવી સંખ્યા હોય ત્યારે એનું છેદબિંદુ શું થશે એ આપણે ડાયરેક્ટલી નક્કી કરી શકતા હોઈ છીએ। તો મેળવવા જવાની બે પરવલયો પ્રમાણિત છે, તો આકૃતિ પણ આપણે દોરી શકીએ। छेदबिंदु मेळवा पहला ज शुं आकृति थशे ए आपणने आमां खबर पड़ी जाय, कारण के सिंपल आकृति छे। एक x अक्ष उपर परवलय अने एक y अक्ष उपर दोरवानो छे। आ y अक्ष उपर दोरी दीधो आपणे परवलय अने बीजो परवलय x अक्ष उपर। आ बंने परवलयोनी वच्चे घेरातो आ प्रदेश छे एनुं क्षेत्रफळ आपणे मेळववानुं छे। आ छेदबिंदु अने आ छेदबिंदु तो आपने खबर ज छे के उगम बिंदु छे। हवे आ छेदबिंदु मैं कीधुं एम के x अने y ना गुणकमां जे संख्या छे ई आनुं छेदबिंदु थशे, एटले आनुं छेदबिंदु 1 1 थशे। तो आ परवलय जे x अक्ष उपर दोर्यो छे ई y स्क्वेर बराबर x छे अने उपरनो दोर्यो छे ई y बराबर x स्क्वेर छे। ओके, हवे અહીંથી આપણે એક શિરોલંબ રેખા x અક્ષ ઉપર y અક્ષ ઉપર પણ દોરી શકો। ઓકે, ગમે તે અક્ષ ઉપર લઈ શકાય। x બરાબર એનો એક્સિયમ 1 છે અને y અક્ષનું સમીકરણ આપણને ખબર છે કે x બરાબર 0। તો 0 થી 1 લિમિટ માટે તમારે બે વક્રોની વચ્ચે ઘેરાતા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું થશે। તો લખીએ કે પરવલયો y બરાબર x સ્ક્વેર અને y स्क्वेर बराबर x ना छेदबिंदुओ 0 0 અને 1 1
છે। તેથી માગેલ ક્ષેત્રફળ A બરાબર મોડ I, જ્યાં I બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન લિમિટ થશે 0 થી 1, ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 અને બે વક્રોની વચ્ચે ઘેરાય છે એટલે f1x માઇનસ f2x dx બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 f1x પહેલો વક્ર આપ્યો છે એમાંથી y ને કરતા બનાવો એટલે x² છે જ એમાંથી, અને બીજા વક્રમાંથી y ને કરતા બનાવશો એટલે માઇનસ √x dx થશે। અહીંયા લખવું હોય તો y બરાબર x² તથા y² બરાબર x, તેથી y બરાબર √x। ઓકે, આ થશે f1x અને આ થશે f2x। ઓકે, ગમે એને f1x f2x કહી શકીએ કારણ કે આપણે કદાચ માઇનસ આવશે તો આપણે છેલ્લે માનાંક કરવાના જ હોય એટલે માઇનસને પ્લસમાં કન્વર્ટ કરવાના જ હોય છે। ચાલો હવે એકદમ સિમ્પલ છે, આનું સંકલન તો x² નું થશે x³/3 માઇનસ √x એટલે 1/2 ઘાત, એનું સંકલન થશે 3/2 upon 3/2 0 to 1। લિમિટ મૂકશું આની અંદર તો I બરાબર અપર લિમિટ 1 મૂકશું એટલે 1/3 માઇનસ છેદનો છેદ અંશમાં એટલે 2/3 અને 1 મૂકશું એટલે 1 3/2 ઘાત એટલે 1 જ થશે, અને માઇનસ લોઅર લિમિટ મૂકશું એટલે બે 0 તો આખું 0 થઈ જશે, તો છેદ બેનો સરખો જ છે। 1 માઇનસ 2/3 that is I is equal to -1/3। તેથી માગેલ ક્ષેત્રફળ A બરાબર મોડ I, તો A બરાબર મોડ ઓફ -1/3 તો A બરાબર +1/3, આનું આપણને ક્ષેત્રફળ મળી ગયું છે। તો આ પણ એકદમ સહેલો દાખલો છે, નોંધી લ્યો મિત્રો। ચાલો એના પછીનું 7મું ઉદાહરણ છે। x અક્ષની ઉપરના અર્ધતલમાં આવેલ વર્તુળ x² + y² બરાબર 8x। ઓકે, ખાલી 8 નથી, 8x છે, પ્રમાણિત વર્તુળ નથી આ। ઓકે, એટલે x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 પ્રકારનું વર્તુળ છે આ 8x છે, અને ઓલી બાજુ લઈ લેશું એટલે -8x બરાબર 0 થઈ જશે। એટલે વર્તુળ પરવલય y² બરાબર 4x અને x અક્ષથી આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ આપણે મેળવવાનું છે। મતલબ વર્તુળ, પરવલય અને x અક્ષ આ ત્રણેયથી આવૃત થતા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું છે। તો પેલા વર્તુળ જે આપ્યું છે એના કેન્દ્ર અને ત્રિજ્યા આપણે કહી દઈએ કે વર્તુળ x² + y² 8x આ બાજુ લઈ લે એટલે -8x બરાબર 0 નું કેન્દ્ર। હવે x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 પ્રકારનું વર્તુળ હોય તો એના કેન્દ્રના યામ બહુ સરળતાથી મળી જાય। x અને y નો સહગુણક હોય એને ભાગ્યા 2 કરવાના, અને એની નિશાની હોય એનાથી વિરુદ્ધ નિશાની લ્યો એ કેન્દ્રના યામ થાય। ફરી પાછું એક વખત x અને y વાળું જે પદ હોય, વર્ગ નહીં, x અને y વાળું જે પદ હોય એના સહગુણકોને ભાગ્યા 2 કરવાના, અને એની નિશાની હોય એનાથી વિરુદ્ધ નિશાની લ્યો એના કેન્દ્રના યામ થાય, અને ત્રિજ્યા માટે r બરાબર √g² + f² - c થી મળે। પણ આની અંદર જોઈ શકો છો માત્ર એક x વાળું જ પદ છે એટલે કેન્દ્રના યામ x નો સહગુણક 8 છે તો 8/2 એટલે 4, અને એ માઇનસ છે તો એક્સિયમ એનો +4 થશે, અને y વાળું તો પદ જ નથી એટલે એનો સહગુણક 0 તો એનો કેન્દ્રનો y યામ પણ 0 થશે। હવે x વાળું એક જ પદ હોય, y વાળું અને અચળ પદ ગેરહાજર હોય તો કેન્દ્રનો જે યામ હોય એ જ યામ એની ત્રિજ્યા થાય, મતલબ કે ઈ યામના માનાંક જેટલી ત્રિજ્યા થાય। કેન્દ્ર અને ત્રિજ્યા r બરાબર 4 છે। ઓકે, તથા વર્તુળ x² + y² -8x બરાબર 0 અને પરવલય y² બરાબર 4x ના છેદબિંદુ મેળવવા માટે x² + y² -8x બરાબર 0 માં y² બરાબર 4x લેતા। ઓકે, આ છે કિંમત, આમાં મૂકશું y² ની જગ્યાએ તો x² + 4x -8x બરાબર 0, તો x² - 4x બરાબર 0, તો x કોમન કાઢશું એટલે x × x - 4 બરાબર 0, તો એક થશે x બરાબર 0 અને બીજું થશે x બરાબર
4 આને આપણે 1 નંબર આપી દઈએ તો જો x બરાબર 0 તો પરિણામ 1 ની અંદર x 0 મૂકશો તો y પણ 0 જ થશે અને જો x બરાબર 4 તો y² બરાબર 4 ગુણ્યા 4 બરાબર 16 તો y બરાબર ±4 થશે તો બંને વક્રોના છેદબિંદુ શું આપણને મળ્યા મિત્રો તેથી બંને વક્રોના છેદબિંદુ 0 0 હવે આપણે x અક્ષથી ઉપરના ભાગમાં જ જોઈએ છીએ એટલે આ 4 4 અને 4 -4 થશે પણ 4 -4 ની જરૂર પડશે નહીં 0 0 4 4 અને 4 -4 છે ઓકે પહેલા વર્તુળના કેન્દ્ર અને ત્રિજ્યા શું થયા પછી રેખા પરવલય અને વર્તુળ એ બેયના સમીકરણને આપણે ઉકેલી અને એના છેદબિંદુ મેળવ્યા છે હવે આકૃતિ આપણે દોરી શકીએ અહીંયા ઉપર થોડી જગ્યા રાખી દેવાની ત્યાં આપણે આકૃતિ દોરી નાખવાની જો મિત્રો હવે અહીં જોશો તો આનું કેન્દ્ર 4 0 છે ઓકે 0 0 કેન્દ્ર નથી 4 0 છે એટલે x અક્ષ ઉપર એનું કેન્દ્ર છે એટલે આવું વર્તુળ થશે ઓકે અહીંયા એનું કેન્દ્ર છે 4 0 અને હવે આ પરવલય y² બરાબર 4x ધન x અક્ષ ઉપર હોય એવો પરવલય અહીંયાથી અહીંયા એક ટપકું અને એક ટપકું અહીંયા કરી લ્યો પછી આ હાથથી દોરવાનો રહેશે આને તમે આ રીતે આમ પસાર કરશો એટલે આ પરવલય થઈ ગયું ઓકે હવે અહીંયા શું કીધું છે વર્તુળ પરવલય અને x અક્ષ એટલે આ આખો ભાગ થયો પણ અહીંથી અહીં સુધીની લિમિટમાં વચ્ચે આ બિંદુ છે જો એની ત્રિજ્યા કેટલી છે r બરાબર 4 તો અહીંથી ઉગમ બિંદુથી અહીં સુધીનું અંતર 4 તો અહીં સુધીનું અંતર એટલે આખો વ્યાસ થઈ ગયો એટલે અહીંયા આવશે આ 8 0 થશે ઓકે આ એનું કેન્દ્ર 4 0 છે અને અહીંયા ઉગમ બિંદુ 0 0 છે હવે આપણે જોઈએ છીએ આ ભાગ હવે અહીંથી આમ સળંગ લિમિટ લઈ લો તો બે વક્રોનું છેદબિંદુ વચ્ચે આવી જશે ઓકે જ્યારે બે આપણે શિરોલંબ રેખાઓ લઈએ તો એની વચ્ચે જે આવૃત વક્ર થતો હોય એ ક્યાંય બ્રેક થવો જોઈએ મતલબ કે વચ્ચે ક્યાંય છેદબિંદુ ન આવતું હોવું જોઈએ જો છેદબિંદુ આવશે તો ત્યાંથી તમારે હંમેશા બે ભાગ પાડવા જ પડે કારણ કે સીધું ક્ષેત્રફળ નહીં મળે વચ્ચે ખાંચો ક્યાંય આવવો જોઈએ નહીં ખાંચાખૂચી ન હોવી જોઈએ વક્ર છે એ બે શિરોલંબ કે સમક્ષિતિજ રેખાની વચ્ચે વક્ર સળંગ જાવો જોઈએ વચ્ચે ક્યાંય ખાંચાખૂચી આવી એટલે અહીંયાથી તમારે બે ભાગ પાડવા જ પડશે તો અહીંથી આપણે ભાગ પાડી દેશું આ છેદબિંદુના યામ છે 4 4 અને અહીંયા નીચેનું કયો તો આ છે 4 -4 પણ અહીંયા સુધી આપણે જવાનું નથી તો અહીંથી બે ભાગ કરી દઉં છું આ x બરાબર એનો x યામ 4 છે તો બે ભાગ મળશે આપણને એક આ I1 અને એક આ I2 બેયના ક્ષેત્રફળ સમાન નથી એટલે આપણે અહીંયા બેયના અલગ અલગ મેળવી ક્ષેત્રફળ અને સરવાળો કરવો પડશે અને બીજું અહીંયા x બરાબર 8 એટલે yx નું સમીકરણ તો જાણીએ જ છીએ x બરાબર 0 0 થી 4 લિમિટમાં I1 નું ક્ષેત્રફળ અને 4 થી 8 માં બીજા ભાગ I2 નું ક્ષેત્રફળ મળશે પણ બંને ભાગ તમે જોશો તો બેની વચ્ચે ઘેરાતો પ્રદેશ નથી આ પેલો I1 વાળો ભાગ છે માત્ર પરવલયથી ઘેરાય છે અને I2 વાળો ભાગ છે માત્ર વર્તુળથી જ ઘેરાય છે એટલે બેની અંદર વક્રો છે એ જુદા જુદા વાપરવા પડશે આપણે તો આપણે લખીએ કે તેથી માગેલ ક્ષેત્રફળ A બરાબર mod of I1 plus I2 તો I1 શું થશે તો કે ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી 4 અને અહીંયા પેલો વક્ર ખાલી f1x dx જ લેવાનો થશે તો ઉપર લખીએ આપણે I1 બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી 4 f1x તરીકે કયો લેશું વક્ર તો કે આ ઓકે એટલે કે પરવલયમાંથી y ને કરતા બનાવો એટલે 2√x થશે 2√x dx y² બરાબર 4x તો f1x બરાબર y બરાબર 2√x લીધા છે આપણે
હવે આનું સંકલન કરો એટલે રૂટ એક્સનું થશે એક્સની 3/2 ના છેદમાં 3/2 0 થી 4 છેદનો છેદ અંશમાં એટલે 4/3 બહાર લઈ લઉં છું અહીંયા 4 ની 3 દૂતીયાંશ ઘાત માઇનસ 0 તો I1 શું મળશે 4/3 ઇન્ટુ 4 નું વર્ગમૂળ 2 અને 2 નો ઘન 8 એટલે આ 8 તો I1 બરાબર 8 8 ચોક 32/3 32/3 I1 ની કિંમત મળી ગઈ તથા I2 માટે ઇન્ટિગ્રેશન લિમિટ થશે આપણી 4 to 8 f2x dx અને f2x તરીકે આપણે 4 to 8 f2x તરીકે વર્તુળમાંથી તમે y ને કરતા બનાવશો એટલે 8x - x² થશે 8x - x² dx હવે એની અંદર તમારે પૂર્ણ વર્ગ બનાવવા પડશે પદને તો એનું અંતિમ પદ છે ઈ 16 થશે એટલે 16 ઉમેરીને બાદ કરી દઈએ x નો સહગુણક ભાગ્યા 2 અને એનો વર્ગ કરો એનું અંતિમ પદ થાય એટલે 16 ઉમેરીને બાદ કરી દેશું પ્લસ 8x - x² dx બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન 4 to 8 રૂટ ઓફ 16 એટલે 4 નો વર્ગ માઇનસ આ ત્રણેય પદ છે એમાંથી માઇનસ કોમન x વર્ગનું વર્ગમૂળ x વચ્ચે માઇનસ કોમન નીકળી જશે એટલે વચ્ચે માઇનસ અને 16 નું વર્ગમૂળ 4 એનો વર્ગ dx એટલે આ થઈ ગયું રૂટ ઓફ a વર્ગ માઇનસ x વર્ગ પ્રકારનું સ્વરૂપ થઈ ગયું છે પણ હવે જગ્યા આપણી પાસે ખૂટી ગઈ છે તો આટલું પહેલાં નોંધી લ્યો પછી આપણે આગળ એની કેલ્ક્યુલેશન બતાવીએ છીએ નોંધી લ્યો પહેલાં આટલું ચાલો મિત્રો અહીંથી આગળ કેલ્ક્યુલેશનનો I2 વાળો પાર્ટમાં આગળ વધીએ તો આપણું લાંબુ સૂત્ર x/2 x એટલે છે x - 4/2 એઝ ઇટ ઇઝ એટલે મૂળ પદ લખવાનું 8x - x² + s² એટલે 16/2 sin ઇન્વર્સ x - 4/4 4 to 8 ચાલો અપર લિમિટ મૂકશું 8 એટલે અહીંયા 8 × 8 64 અને 8 નો વર્ગ 64 એટલે આ થઈ જશે 0 પ્લસ આ 8 દુ 16 એટલે 8 અને સાઇન ઇન્વર્સ અહીંયા અપર લિમિટ 8 મૂકશો એટલે 8 - 4 એટલે 4/4 એટલે આ થઈ જશે 1 માઇનસ લોઅર લિમિટ 4 મૂકશો એટલે 4 - 4 I0 અને વત્તા અહીંયા 4 - 4 એટલે I0 થઈ જશે તો 8 × sin ઇન્વર્સ 1 એટલે π/2 તો આ 4 એટલે I2 નું મૂલ્ય મળ્યું આપણને 4π હવે I1 અને I2 આપણી પાસે બે છે બેની કિંમત છે એ આપણે a ની અંદર મૂકી દઈએ તેથી માગેલ ક્ષેત્રફળ a બરાબર mod of I1 plus I2 I1 છે 32/3 વત્તા 4π ઓકે તો આ ક્ષેત્રફળ આમાંથી કોમન કાઢવા હોય તો કાઢી શકો તમે આમાંથી કોમન તમે 4/3 તમે કોમન કાઢી શકો અથવા આમ નામ રાખશો તો પણ વાંધો નથી 4/3 કોમન કાઢશો એટલે અહીંયાથી વધશે 8 અને અહીંયા 4 નીકળી જશે પણ છેદમાં 3 નહોતા એટલે 3 વડે ગુણવા પડશે એટલે 8 + 3π થશે આ થયું આપણું ક્ષેત્રફળ થોડીક કેલ્ક્યુલેશન આવશે આની અંદર પણ કાંઈ અઘરું નથી બે ભાગનું અલગ અલગ મેળવવું પડે જો અહીંયા શબ્દ x અક્ષ કાઢી નાખ્યો હોત રકમમાં કે x અક્ષ પર વર્તુળ પરવલય અને x અક્ષથી ઉપરના અર્તલમાં કીધું છે એને બદલે પરવલય અને વર્તુળ વચ્ચે કીધું હોત તો આ આટલો જ ભાગ આવત બેયની વચ્ચે ઘેરાતો પ્રદેશ આ આવે અને આ આવે એમાં પ્રથમ ચરણમાં કહીએ તો માત્ર આ ભાગનું જ ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું રહે આ ભાગ x અક્ષ કહેશે તો જ આ ભાગનું ક્ષેત્રફળ આવશે મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો આવો પણ દાખલો આવે છે ઓકે તો નોંધી લ્યો આને આ બાજુનો ભાગ છે મિત્રો પછીના ઉદાહરણ નંબર 8 માં આવો ઉદાહરણ નંબર 8 માં આકૃતિમાં દર્શાવેલ આકૃતિ દોરું છું ટેક્સ્ટ બુકની અંદર જ આપેલી છે આપણને આકૃતિ ઉપવલય આપ્યો છે y અક્ષ પર હોય એવો આવો ઉપવલય છે
અને આ બે બિંદુ છે એને જોડતો રેખાખંડ AB છે. હવે એમાં OA બરાબર 2 છે એટલે આના યામ 20 થશે અને OB બરાબર 6 એટલે આના યામ 06. અને આ ભાગ જે આવૃત ભાગ છે, આ ડાર્ક ભાગ આપણને કરીને આપ્યો છે, આ ભાગનું ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું છે આપણે. ઓકે, આકૃતિ ઓલરેડી આપી છે, નો આપી હોય તો કોઈ પ્રશ્ન નથી રહેતો, તો તમને રેખાનું સમીકરણ આપી દેશે. અહીં રેખાનું સમીકરણ નથી આપવું એટલે OA બરાબર 2 અને OB બરાબર 6 કર્યું. આકૃતિ કદાચ ન આપે, આ શબ્દ કાઢી નાખે કે અહીંથી જ રકમ સ્ટાર્ટ કરે કે ઉપવલયનો પ્રથમ ચરણમાં આવેલો એક ભાગ છે, અહીં OA બરાબર 2 અને OB બરાબર 6 છે, તો ચાપ AB અને જીવા AB વચ્ચે આ ચાપ છે એ AB, આ ચાપ AB અને આ જીવા AB ની વચ્ચે ઘેરાયેલો પ્રદેશ છે એનું ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું છે. તો પરીક્ષામાં તો આકૃતિ ઓબ્વિયસલી કદાચ ન જ આપે તમને. ઓકે, તો આના માટે ઉપવલય 9x વર્ગ વત્તા y² બરાબર 36. ઓકે, હવે આને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવવા માટે આપણે 36 વડે ભાંગી નાખીએ તો x²/4 વત્તા y²/36 બરાબર 1 થશે. બધાને 36 વડે ભાગી નાખ્યા એટલે 9 ચોક 36, અહીંયા ભાગ્યા 36 ને 36/36 1. ઓકે છે. હવે આપણે આ ભાગનું ક્ષેત્રફળ મેળવવું છે. છેદબિંદુ છે આપણી પાસે. તમે y અક્ષની લંબરેખાઓ લઈ શકો અને x અક્ષને પણ લંબરેખાઓ લઈ શકો, ગમે તે રીતે જઈ શકો. આપણે x અક્ષને લંબરેખાઓ લેશો તો અહીંયા હું લઈ લઉં છું x બરાબર 2 અને y અક્ષનું સમીકરણ x બરાબર 0, એટલે 0 થી 2 ની વચ્ચે પણ આ જે રેખા જે છે આ જીવા, એનું સમીકરણ આપણે મેળવવું પડશે. તથા જીવા રેખાખંડ AB નું અંતઃખંડ સ્વરૂપ સમીકરણ. ઓકે, અંતઃખંડ સ્વરૂપ સમીકરણ આપણે એટલે લેશું કારણ કે અહીંયા આપણને એનો x અંતઃખંડ 2 અને y અંતઃખંડ 6 છે ઓલરેડી આપણી પાસે, એટલે અંતઃખંડ સ્વરૂપ સમીકરણ જ લઈ લઈએ આપણે. x/a પ્લસ y/b બરાબર 1 પ્રમાણે, તો x/a બરાબર 2 પ્લસ y/6 બરાબર 1. અહીં લખી નાખશું a બરાબર 2 અને b બરાબર 6 છે આપણી પાસે. ઓકે, OA અને OB આપ્યા છે, એ A અને B થશે. A બરાબર OA બરાબર 2 અને B બરાબર OB બરાબર 6 છે. એ મૂકી દીધા. હવે આનો લસા લઈ લેશું, 6 થશે તો અહીંયા 3x પ્લસ y બરાબર 6. આમાંથી y ને કરતા બનાવવું હોય તો y બરાબર 6 માઇનસ 3x. ઓકે, આને આપણે 1 નંબર આપી દઈશું. ચાલો, નંબરની તો બહુ કંઈ જરૂર છે નહીં એની અંદર. ચાલો, બે સમીકરણ આપણને મળી ગયા છે. હવે એની વચ્ચે ઘેરાતા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ. તેથી માગેલા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ A બરાબર મોડ ઓફ I, જ્યાં I બરાબર શું થશે મિત્રો? તો કે I બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન લિમિટ થશે આપણી 0 થી 2 અને આ બે રેખાઓ છે એની વચ્ચે આ બે છેદબિંદુની બે વક્રોની વચ્ચે ઘેરાતો પ્રદેશ છે, એટલે f1x માઇનસ f2x, f1x માઇનસ f2x dx બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી 2. પહેલો જે વક્ર છે એના માટે અહીંયા આપણે બનાવ્યું છે, એમાં y ના કરતા બનાવો એટલે આનું વર્ગમૂળ ભાગ્યા આનું વર્ગમૂળ એટલે 6/2 અને વર્ગમૂળની અંદર 4 માઇનસ x² dx સેપરેટ આપી દઉં છું અથવા તો કૌંસમાં રાખશો. ચાલો, 6/2 માઇનસ f2x એટલે કે રેખાનું સમીકરણ 6 માઇનસ 3x dx. ઓકે, આ જે x²/4 પ્લસ y²/36 બરાબર 1 છે, એમાં આપણે y ને કરતા બનાવીએ છીએ y એટલે કે f1x બરાબર y બરાબર 6/2 અને √4 માઇનસ x² તથા f2x બરાબર y બરાબર ઓલરેડી અહીં આપણે કરતા બનાવી જ લીધા છે, 6 માઇનસ 3x લીધા છે આપણે. ઓકે, આ 2 તેરી 6. હવે એનું સંકલન કરી નાખીએ તો આ 3 એમનમ કૌંસમાં x/2
એઝ ઇટ ઇઝ એટલે 4 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર બાય 2 સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ બાય 2 માઇનસ 6x માઇનસ માઇનસ પ્લસ 3x સ્ક્વેર બાય 2 લિમિટ 0 થી 2. ઓકે, તો આ થઈ ગયું આપણું સંકલન. આ 2 દુ 4, આ 3 અંદર ગુણી શકો તમે અને અપર લિમિટ લગાડશું એટલે આ થશે 3/2. હવે આમાં મૂકશું એટલે તો 0 થઈ જશે, પ્લસ 2 સાઇન ઇન્વર્સ 2/2 એટલે 1 માઇનસ 2 6 દુ 12 પ્લસ અહીં 2 મૂકશો એટલે 2 નો વર્ગ 4 તેરી 12/2 માઇનસ. ઓકે, માઇનસમાં તો કંઈ જરૂર નહીં પડે કારણ કે ઓકે આ 3 છે હજુ અહીંયા ગુણવાના રહી ગયા એટલે આ 3 દુ 6 થશે. આ ધ્યાન રાખજો ખાસ. માઇનસ 0 મૂકશો એટલે આઈ 0 0 0 0 બધું 0 એટલે બિગ 0. ઓકે, માઇનસ કાંઈ કરવાની જરૂર જ નહીં પડે. અચ્છા, આ તો 0 જ છે એટલે 6 ઇન્ટુ સાઇન ઇન્વર્સ 1 એટલે π/2 માઇનસ 12 પ્લસ 6 એટલે ડાયરેક્ટ કરી નાખું બેની બાદ બાકી તો 6 3 તો 3π માઇનસ 6 આઈ મળી ગયું છે. તેથી ક્ષેત્રફળ એ બરાબર મોડ આઈ, તેથી એ બરાબર 3π માઇનસ 6. જોઈ લેવાનું કે 3π માઇનસ 6ની બાદબાકી ધન જ થાય છે ને, નહીં તો 6 માઇનસ 3π કરી નાખવું પડે આપણે, કારણ કે આપણે એને માનાંકની બહાર લખીએ છીએ તો ધન પદ પહેલાં રાખવાનું હોય છે. તો આ પાઈનું મૂલ્ય 3.14 ગુણ્યા 3 એટલે 9.42 માઇનસ 6 ધન જ થાય. ઓકે, એટલે આ થયું આપણું ક્ષેત્રફળ. તો આ રીતે આપણે આકૃતિમાં જે ભાગ આપ્યો છે એનું ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું હતું. નોંધી લ્યો મિત્રો. ચાલો પછીના 9મા ઉદાહરણની અંદર જેના શિરોબિંદુઓ 1 0 2 2 અને 3 1 હોય તેવા ત્રિકોણીય પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ સંકલનના ઉપયોગથી મેળવો. આવો શબ્દ નાખી દેવામાં આવે એટલે આપણે સંકલનની મદદથી જ કરવું પડે, નહીં તો શિરોબિંદુ આપી દીધા હોય આપણને ત્રિકોણના તો એનું ક્ષેત્રફળ મેળવવું એકદમ સરળ છે. આપણે નિશ્ચાયકની મદદથી ડેલ્ટા બરાબર 1/2 મોડ ડી ની રીતે બહુ સરળતાથી મેળવી શકીએ આપણે. ઓકે, પણ અહીંયા આપણને સંકલનના ઉપયોગથી કીધું હોય એટલે આપણે નિયત સંકલનની મદદથી જ આ કામ કરવું પડે. તો હવે શિરોબિંદુ આપ્યા છે તો આકૃતિ સૌથી પહેલા દોરી શકીએ આપણે, કારણ કે એનાથી બનતો ત્રિકોણ છે એ સરળતાથી બિંદુ આપ્યા હોય તો દોરી શકાય. ઘણી વખત રેખાના સમીકરણ આપી દેવામાં આવે તો રેખાના સમીકરણ આપે એટલે પહેલા તમે આકૃતિ ન દોરી શકો. પહેલા શું કરવું પડે તો કે એ બધા સમીકરણ છે એને ઉકેલી અને એના છેદબિંદુ મેળવવા પડે. છેદબિંદુ મળી જાય પછી જ તમે એની આકૃતિ દોરી શકો. તો અહીંયા જે આપણને શિરોબિંદુ આપ્યા છે એને સંગત હું આકૃતિ દોરું છું તો આવી કંઈક આકૃતિ એની બનશે આપણી સામે. બધા શિરોબિંદુઓ ધન જ છે એટલે પહેલા ચરણમાં જ આવશે આખી આકૃતિ. ઓકે, તો આ 1 0 બિંદુ છે એ અહીંયા આવશે. આ 1 2 3 અને આ 1 2. ચાલો 1 0 એટલે એ બિંદુ તો અહીંયા જ આવશે. આ 1 0 બિંદુ, પછી 2 2 2 2 એટલે એ બિંદુ અહીંયા થશે અને 3 1 એ બિંદુ અહીંયા આવશે. ચાલો આ 1 2 3 1 2 3 આ 1 અને 2 જરૂરિયાત પ્રમાણે લેવાના બિંદુઓ. હવે આ ત્રણેય બિંદુઓને સ્કેલની મદદથી જોડી દેવાના. ચાલો આ ત્રણેયને આપણે જોડી દીધા છે. તો આપણો ત્રિકોણીય પ્રદેશ કેટલો થયો તો કે આટલો ભાગ થયો. આનું આપણે ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું છે. આને આપણે નામ A B અને C આપી દઈએ છીએ. પણ આનું ક્ષેત્રફળ છે એ સીધું આપણને મળી શકે નહીં અને વક્રના સમીકરણ તો જોઈ જ, એટલે કે આ ત્રણેય ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુઓ છે એને સમાવતી રેખાના સમીકરણની પણ જરૂર પડશે. એ મળે પછી જ આપણું કામ આગળ ચાલી શકે. તો અહીંથી તમારે આ ભાગનું ક્ષેત્રફળ મેળવવું છે તો બિંદુ B જે છે વચ્ચેનું બિંદુ એમાંથી તમારે અહીંયા એક શિરોલંબ રેખા લંબનો લંબપાત દોરવાનો. અહીંયા તો છે જ ઓલરેડી અને એક અહીંયા આપણે દોરી દઈએ. તો આ લંબનો લંબપાત M અને અહીંયા લંબનો લંબપાત N દોરી દીધો છે આપણે. ઓકે, તો હવે આમાં કઈ રીતે થશે તો કે AB રેખા, BC રેખા અને AC રેખા વડે ઘેરાતા પ્રદેશના ક્ષેત્રફળમાંથી આપણે આટલા ત્રિકોણી પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ જોઈએ છીએ. તો આપણે શું કરશું કે ABMA આ ભાગનું ક્ષેત્રફળ વત્તા MBCA
એન એમ આ ભાગનું ક્ષેત્રફળ બે ભાગના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો કરશો એટલે આ ભાગ પણ એમાં આવી જશે, જેનું ક્ષેત્રફળ તો આપણે ઓલરેડી જોતું જ નથી. તો ત્રીજો ભાગ બાદ કરી નાખવું પડશે. આટલું ક્ષેત્રફળ ACNA આ ભાગનું ક્ષેત્રફળ તમારે બાદ કરી નાખવું પડશે. પહેલા બે ભાગનું AB વડે ઘેરાતા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ અને BC વડે ઘેરાતા પ્રદેશના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો થશે અને AC વાળું જે AC લાઈન છે એનાથી ઘેરાતો પ્રદેશ છે એમાંથી આપણે બાદ કરવો પડશે. કારણ કે જ્યારે AB થી ઘેરાતા પ્રદેશમાં આ ભાગ આવી ગયો છે અને BC થી ઘેરાતા પ્રદેશમાં આ ભાગ આવી ગયો છે, તો આ અને આ બે દૂર કરવા હોય તો AC થી ઘેરાતો પ્રદેશ આટલો આપણે એમાંથી કાઢવો પડશે. હવે આપણું કામ તો થઈ ગયું છે, પણ એના સમીકરણની જરૂર છે. તો પહેલા આપણે સમીકરણ લઈ, તો એના માટે લખશું કે ત્રિકોણ ABC ના શિરોબિંદુઓ A10 B22 અને C31 છે. તો AB નું સમીકરણ x માઇનસ x1 અપોન x2 મતલબ બે બિંદુ સ્વરૂપ આપણે મેળવી લેશું. x માઇનસ x1 ના છેદમાં x2 માઇનસ x1 બરાબર y માઇનસ y1 ના છેદમાં y2 માઇનસ y1. તો a અને b ના યામ છે એમાં આ x1 y1 ના અને x2 y2 એટલે x માઇનસ x1 અપોન x2 માઇનસ x1 બરાબર y માઇનસ y1 અપોન y2 માઇનસ y1 એટલે 2 માઇનસ 0. તો આ બે છે એને સામે ગુણી દેશું ને, આ તો 2 માઇનસ 1 એટલે 1 થઈ જશે. આ બે સામે ગુણાઈ જશે, y ને કરતા બનાવીશ તો આ 2x માઇનસ 2 બરાબર y, તો y બરાબર 2x માઇનસ 2. આ સમીકરણ AB નું મળ્યું છે આપણને. ઓકે, એ જ રીતે તથા ત્રણેય બાજુમાં જ મેળવી લેવાના. તથા BC નું સમીકરણ શું થશે? હવે ફરીથી પાછું આ સમીકરણ લખવાની જરૂર નથી. ઓકે, બીજી વખત ડાયરેક્ટ કરશું. B ના યામ x1 y1 અને C ના યામ x2 y2 લેશું. x માઇનસ x1 ના છેદમાં x2 માઇનસ x1 y માઇનસ y1 ના છેદમાં y2 માઇનસ y1. તો આ થયું x માઇનસ 2/1 બરાબર y માઇનસ 2/-1. -1 સામે ગુણી દઈશું તો માઇનસ x પ્લસ 2 બરાબર y માઇનસ 2. y ને જ કરતા બનાવી દઈએ આપણે, તો આ BC નું થઈ જશે y બરાબર માઇનસ x અથવા તો 4 માઇનસ x લખો તો પણ ચાલશે. આ આપણને BC નું સમીકરણ મળી ગયું છે. એવી જ રીતે AC નું સમીકરણ અને AC નું સમીકરણ શું થશે? તો કે a ના યામ x1 y1 અને c ના યામ x2 y2 એટલે x માઇનસ x1 ના છેદમાં x2 માઇનસ x1 બરાબર y માઇનસ y1 ના છેદમાં y2 માઇનસ y1. તો x માઇનસ 1/2 બરાબર y. તો આ બે સામે ગુણી દો અથવા તો એમનેમ રાખશો, કારણ કે y ને જ ઓલરેડી કરતા બનાવવાનો છે આપણે, તો એમનેમ જ રાખીએ. તો y બરાબર x/2 માઇનસ 1/2. y ને બધામાંથી કરતા બનાવી દો, કારણ કે આપણી લંબ રેખાઓ x અક્ષને લંબ લીધી છે આપણે. ઓકે, ચાલો રેખાના સમીકરણ મળી ગયા. હવે આપણે આ લંબના લંબાત દોર્યા છે એ લખી નાખીએ. ધારો કે બિંદુ B અને C માંથી x અક્ષ પર દોરેલા લંબના લંબપાદ અનુક્રમે m અને n છે. તો બે લંબપાદ ક્યાં દોર્યા છે m અને n આપણે લખી લીધું છે. હવે તેથી ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ A બરાબર અહીંયા પ્રદેશ કયો થશે? તો કે ABMA નું ક્ષેત્રફળ વત્તા પ્રદેશ MBCNB
MBCNB નું ક્ષેત્રફળ માઇનસ પ્રદેશ ACNA નું ક્ષેત્રફળ. ઓકે, બધાના પ્રદેશના ક્ષેત્રફળ છે એટલે દરેકને આપણે માનાંક પણ આપશું, ત્રણેયની ભેગી જ ગણતરી કરી નાખશું આપણે. તો તેથી A બરાબર માનાંકમાં રાખશું મોડ ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન. લિમિટ શું લેશું પહેલા ભાગ માટે AB માટે? તો કે 1 થી 2 લિમિટ. ઇન્ટિગ્રેશન 1 to 2. ત્યાં છે AB વડે ઘેરાયેલો પ્રદેશ છે એટલે AB માંથી y નું થશે 2x - 2 dx એનો માનાંક વત્તા મોડ ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન 2 થી 3 એમાં થશે આ સમીકરણ એટલે કે 4 - x dx અથવા તો -x + 4 પણ લખી શકો અને માઇનસ માનાંકમાં ઇન્ટિગ્રેશન આ AC છે તો AC 1 થી 3 લિમિટ થશે ઇન્ટિગ્રેશન 1 to 3 અને એનું સમીકરણ છે x/2 - 1/2 x/2 - 1/2 dx એનો માનાંક કરવાનું નહીં ભૂલવાનું. માનાંકમાં આ થશે 2x²/2 - 2x 1 થી 2 પ્લસ થોડુંક ધીરજથી કામ લેવાનું આની અંદર 4x - x²/2 2 થી 3 માઇનસ માનાંકમાં x²/4 - x/2 1 થી 3. ઓકે, બધાના સંકલન થઈ ગયા છે. હવે માત્ર કેલ્ક્યુલેશન જ કરવાની બાકી રહી છે. ઓકે, આમાં I1 I2 ને એવું નથી લીધું, સીધા જ પ્રદેશના બે પ્રદેશના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો એમાંથી આ ત્રીજા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરી નાખ્યું છે. આ 2 2 એક કેન્સલ થઈ જશે, બાકી કંઈ કેન્સલ નહીં થાય. તો અહીંયા મૂકશું આપણે એટલે આ થશે 2 નો વર્ગ 4 - 2 દુ 4 માઇનસ 1 મૂકશું એટલે 1 નો વર્ગ 1 - 2 એકુ 2 વત્તા મોડ ઓફ અહીં મૂકશું એટલે 4 તેરી 12 માઇનસ 3 નો વર્ગ 9/2 માઇનસ 2 મૂકશું એટલે 4 દુ 8 માઇનસ 2 નો વર્ગ 4/2 માઇનસ હવે ત્રીજા પાર્ટમાં અપર લિમિટ મૂકશું 3 એટલે 9/4 માઇનસ 3/2 માઇનસ લોઅર લિમિટ 1/4 માઇનસ 1/2. તો કેલ્ક્યુલેશન કરીએ આની અંદર માનાંકમાં જ તો આ તો 0 થઈ ગયું છે. 0 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 પ્લસ 12 માઇનસ 9/2 માઇનસ 2 દુ 4 8માંથી 2 જશે એટલે 6 -6 માઇનસ મોડ ઓફ 9/4 માઇનસ 3/2 આ બેનો લસા 4 થશે એટલે 9 - 6/4 અને માઇનસ અહીંયા પણ લસા 2 થશે એટલે 1 - 2/4 બરાબર 2 પ્લસ 12માંથી 6 જશે એટલે 6 માઇનસ 9/2 માઇનસ 9માંથી 6 જશે એટલે 3 એટલે 3/4 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1/4. તો આ 2 પ્લસ 12માંથી 9 જશે એટલે 3 એટલે 3/2 માઇનસ 3 ને 1 4/4 એટલે 1. તો 2માંથી 1 જશે એટલે 1 વત્તા 3/2 એટલે 5/2. ક્ષેત્રફળ આપણને 5/2 મળ્યું છે મિત્રો. તો થોડુંક આ કેલ્ક્યુલેશન વાળું કામ રીએ. ઓકે, આમ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મેળવવું આમ નિશ્ચાયકની મદદથી એકદમ સહેલું પડે, પણ આની મદદથી થોડુંક કેલ્ક્યુલેટિવ રહેશે. પહેલા આકૃતિ દોરવાની આપેલા શિરોબિંદુઓની મદદથી, પછી ત્રણેય રેખાના સમીકરણ મેળવવાના અને પછી લંબના લંપાત દોર્યા છે. જો આ બિંદુ તો અહીંયા જ છે એટલે લંબનો લંપાત ન દોરવું પડે. આ બિંદુ ક્યાંક ઉપર હોત તો આપણે LMN 3 લંપાત દોરવા પડત અને પછી બે ભાગના ક્ષેત્રફળમાંથી ત્રીજા ભાગનું ક્ષેત્રફળ ત્રીજી રેખા વડે ઘેરાતા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરી નાખવાનું. તો નોંધી લ્યો મિત્રો. અહીંયા એક મિત્રો 1 - 2 એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1 થશે. ઓકે, આ 1 એટલે 1 1 કેન્સલ થઈ જશે
તો સીધું જ ક્ષેત્રફળ આપણને 3/2 મળી જશે. A ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/2. ચાલો મિત્રો, એના પછીના ઉદાહરણ નંબર 10 ઉપર આવો. બે વર્તુળો આપ્યા છે, x² + y² = 4. આ પ્રમાણિત વર્તુળ છે અને આ HK કેન્દ્ર અને R ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ છે. x - 2² પ્લસ અહીં કાંઈ નથી તો y - 0² = 4 વડે આવૃત સામાન્ય પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ મેળવો. મતલબ કે બે વર્તુળના છેદબિંદુઓની વચ્ચે ઘેરાતો જેટલો પ્રદેશ છે એનું ક્ષેત્રફળ આપણે મેળવવાનું છે. તો પહેલા બે વર્તુળના કેન્દ્ર અને ત્રિજ્યા લખી નાખીએ કે વર્તુળ x² + y² = 4 નું કેન્દ્ર 0 0 અને ત્રિજ્યા r બરાબર 2 છે. r² બરાબર 4 તો r બરાબર 2 છે. તથા વર્તુળ x² x - 2 નો સ્ક્વેર છે, x - 2 નો સ્ક્વેર પ્લસ y નો સ્ક્વેર છે અને હું લખું છું y - 0 નો સ્ક્વેર બરાબર 4 નું કેન્દ્ર, એનું કેન્દ્ર 2 0 થશે, HK કેન્દ્ર અને ત્રિજ્યા r² બરાબર 4 તો r બરાબર r1 અને r2 કહીએ. r2 પણ 2 જ છે. ઓકે, બે વર્તુળના કેન્દ્ર અને ત્રિજ્યા શું છે એ આપણે નક્કી કરી લીધું છે. હવે બેયના છેદબિંદુ જોઈએ છે. તો છેદબિંદુ માટે બેયમાં સામે 4 4 જ છે તો બેયના સમીકરણ સરખાવી દઈએ. બંને વર્તુળો ના છેદબિંદુ મેળવવા માટે બંનેના સમીકરણ સરખાવતા. ઓકે, બેયની જમણી બાજુ 4 છે તો બેયની ડાબી બાજુ સરખાવી દઈએ આપણે. એટલે x² + y² બરાબર x - 2 નો સ્ક્વેર પ્લસ y². તો બે બાજુથી y² કેન્સલ તો x² બરાબર આનું વિસ્તરણ કરવું એટલે x² - 4x + 4. તો x² પ્લસ કેન્સલ એટલે 4x બરાબર 4 તો x બરાબર 1. હવે x બરાબર 1 છે એ આ વર્તુળમાં મૂકી દઈએ આપણે. જો x બરાબર 1 તો 1 + y² બરાબર 4 તો y² બરાબર 3 તો y બરાબર ±√3. તો આ આપણને એના છેદબિંદુ. અહીંયા આપણે આકૃતિ દોરશું, અહીંયા આપણે છેદબિંદુ લખી નાખીએ. તેથી બંને વર્તુળો ના છેદબિંદુ શું થશે? 1√3 અને 1 - √3. 1√3 અને 1 - √3 છે. ઓકે, તમારે આ છે નીચે સીધું જ લખતું જવાનું છે, બાજુમાં નથી લેવાનું. ચાલો હવે એની આકૃતિ આપણે દોરશું તો આવી થશે કંઈક એની આકૃતિ. એક પ્રમાણિત વર્તુળ છે જેનું કેન્દ્ર 0 0 અને ત્રિજ્યા 2 હોય એવું એ દોરી દીધું આપણે. ઉગમ બિંદુ કેન્દ્ર હોય એવું વર્તુળ. અને બીજું વર્તુળ છે, હવે આની ત્રિજ્યા 2 છે એટલે અહીંયા જ્યાં વર્તુળ છેદતું હશે આ બિંદુ 2 0 થશે અને અહીંયા આગળ જ બીજા વર્તુળનું કેન્દ્ર એટલે બીજું વર્તુળ આવું મળશે આપણને. ઓકે, ચાલો આ આકૃતિ થઈ ગઈ છે. હવે એમાં આ ઉપરનું અને આ નીચેનું છેદબિંદુ છે. આ 1√3 એ ઉપરનું છેદબિંદુ થશે, આ 1√3 અને નીચેનું છેદબિંદુ થશે 1 - √3. હવે આ ભાગનું ક્ષેત્રફળ જોઈએ છીએ. હવે જો થોડુંક આની અંદર વિચારો અને આના 4 ભાગ છે એ સરળતાથી કરી શકાય એમ છે. જો એક રેખા હું અહીંયા દોરી દઉં ને, આ શિરોલંબ રેખા, આ રેખા, તો આ થશે x બરાબર 1 અને એક અહીંયા લંબ રેખા દોરી દઉં, આ થશે x બરાબર 2. તો
આ ચારેય ભાગનું ક્ષેત્રફળ છે એ સરખું થશે, તો એના એક ભાગનું ક્ષેત્રફળ મેળવી અને એને 4 ગણું કરી શકાય. ઓકે, તો અહીંયા હું આટલા ભાગનું જ ક્ષેત્રફળ મેળવીશ. અહીં બંને વર્તુળો વડે આવૃત પ્રદેશ 4 સમાન ક્ષેત્રફળ વાળા ભાગોમાં વિભાજિત કરી શકાય છે. ઓકે, એ સંમિતતાનો ઉપયોગ નથી કરતા, આપણે સરળતા પડે એના માટે એક રેખા વચ્ચે છેદબિંદુમાંથી x અક્ષને લંબ રેખા x બરાબર 1 રેખા દોરી અને આ ચારેય ભાગ છે એ સમાન ક્ષેત્રફળ ધરાવતા ભાગ બનાવી દીધા છે, એટલે આપણી ગણતરી ખૂબ જ સહેલી થઈ જશે. તેથી માગેલ ક્ષેત્રફળ a બરાબર 4 mod I, જ્યાં I ની કેલ્ક્યુલેશન માટે I ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન લિમિટ થશે 1 થી 2 1 to 2 f of x dx. માત્ર આ એક જ વર્તુળ, આ બેયની વચ્ચે જોશો તો આ છેદબિંદુથી આ છેદબિંદુ સુધીમાં આ આટલો જ ભાગ ઘેરાયેલો છે. સમજાય છે? તો આ ભાગ એટલે કયું વર્તુળ? તો કે પહેલું વર્તુળ છે. એમાંથી તમે કરતા બનાવો, પછીના પદમાં લખીએ ઇન્ટિગ્રેશન 1 to 2 રૂટ ઓફ 4 minus y square, સોરી 4 minus x square dx. x square plus y square બરાબર 4, તો y square બરાબર 4 minus x square, તો y બરાબર રૂટ ઓફ 4 minus x square થયું. હવે આના માટે તો આપણી પાસે એક જ સૂત્ર છે, x by 2 as it is plus a square by 2 sin inverse x by 2 1 થી 2 1 થી 2. ચાલો અપર લિમિટ 2 મૂકશો એટલે આ 0 થઈ જશે, પ્લસ 2 દુ 4 એટલે 2 sin ઇન્વર્સ, અને 2 મૂકશું એટલે આ 1 થઈ જશે, માઇનસ હવે અપર લિમિટ મૂકશું એટલે 0 આ નહીં થાય કાંઈ, હવે માઇનસ 1/2 રૂટ 4 minus 1 plus 2 sin inverse 1/2, તો બરાબર 2 into sin inverse 1 એટલે pi/2 માઇનસ આ રૂટ 3/2 થશે, માઇનસ આને પણ એપ્લાય કરીશ, માઇનસ 2 into pi/6. આ 2 કેન્સલ કરી નાખીએ, એ તેરી 6 એટલે પાઈ વાળું પદ આ બાજુ લઈ લો એટલે પાઈ માઇનસ pi/3 માઇનસ રૂટ 3/2 એટલે પાઈ માઇનસ pi/3 એટલે 2 pi/3 માઇનસ રૂટ 3/2. આ આપણને i મળ્યો છે. હવે એ i ની કિંમત છે એને 4 વડે ગુણી નાખીએ, તેથી માગેલ ક્ષેત્રફળ a બરાબર મોડ ઓફ 4 ગુણ્યા 2 pi/3 માઇનસ રૂટ 3/2. 4 અંદર ગુણી દેશો, પાઈ વાળું પદ જ સામાન્ય રીતે મોટું રહેતું હોય છે એટલે બહુ ચિંતા ન કરવાની હોય, બાકી બાદબાકી એના મૂલ્ય જોશો તો પાઈ વાળા પદનું મૂલ્ય મોટું જ આવશે, એટલે 8 pi/3 માઇનસ આ થશે 2 રૂટ 3. તો આ આપણને ક્ષેત્રફળ મળી ગયું છે, બે વર્તુળો વચ્ચે ઘેરાયેલા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ. થોડીક કેલ્ક્યુલેશન રહેશે મિત્રો, પણ કરવા તો પડે જ આપણે શીખવા માટે. ઓકે, પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે એમાં કંઈ છે નહીં. પહેલાં બે વર્તુળ હતા તો બે વર્તુળના કેન્દ્ર ત્રિજ્યા શું થાય, પછી બેના છેદબિંદુ મેળવ્યા, છેદબિંદુ મેળવ્યા પછી આકૃતિ દોરી, આકૃતિ દોર્યા પછી આ એક કામ વધારાનું કર્યું છે. ટેક્સ્ટબુકની અંદર છે એ બે ઉપરના ભાગનું ક્ષેત્રફળ બે ભાગ કરી ઉપરના ભાગનું ક્ષેત્રફળ મેળવી, અથવા તો વાયક્ષને લંબ રેખાઓ લઈને પણ કરી શકો. આમ લ્યો તો બેની વચ્ચે ઘેરાતા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ સરળ મળી જાય. પણ સૌથી સરળ રસ્તો આ થાય, ઓકે, કે એને વચ્ચે શિરોલંબ રેખા દોરી અને એને 4 ભાગમાં સમાન ક્ષેત્રફળ ધરાવતા ભાગોમાં વિભાજિત કરી નાખો અને પછી એક ભાગનું મેળવીને એને 4 ગણું કરી દો તો ઝડપથી મળી જાય મિત્રો. તો પ્રેક્ટિસ જારી રાખવાની છે મિત્રો. આ દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ કરશો એમ જ તમને એની અંદર ખ્યાલ આવશે. ઓકે, કારણ કે આના MCQ હોય છે એની અંદર જો તમે દાખલા વ્યવસ્થિત પ્રેક્ટિસ કર્યા હોય તો MCQ છે એમાં તમને વધારે મજા આવી શકે મિત્રો. તો પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો મિત્રો. અહીંયા સુધી રાખીએ. આવજો મિત્રો. ગુડ બાય.